Good morning, all. Today, all of you, please open your textbook and you take the chapter surface chemistry. Okay. So, what is meant by surface chemistry? Surface chemistry deals with the phenomenon that occurs at the surface or interfaces. What is meant by interfaces? Interfaces means the separating area by hyphen or a slash. It means, suppose for example, if you are mixing a kerosene oil and water, so this kerosene oil will not dissolve in water, no? So you see the junction of these two liquids, that area is called interface. Understood? Pond water. So two phases are there, two states are there, liquid state and the gaseous state. So the area or the margin between this gas and this liquid is called as interface. Understand? So surface area has some important role in different phenomena, in different cases. On the basis of this surface chemistry, we could explain about the phenomena like electrode processes, corrosion, heterogeneous catalysis, dissolution process, and the crystallization. Crystallization occurs in the interfaces. Okay, so it has many applications in industry also, analytical work, daily life situations also. The surface chemistry comes. So in this unit, you are going to learn about some important features of surface chemistry, such as adsorption, not absorption, AB. It is AD, adsorption. Later I will discuss about the difference between absorption and adsorption. Okay. So some important features of surface chemistry, such as adsorption, catalysis, and colloids, including emulsion and gels. So in this chapter we are going to discuss more about these phenomena. No? So absorption and adsorption, what is the difference between it? First of all, let us define the term adsorption. Actually, the accumulation of the molecular species at the surface rather than in the bulk of solid or liquid is termed adsorption. But absorption means the particle will enter into this interior part of this substance. Suppose one solid soaked in water, the water molecules will enter into the entire portion or the whole portion of this solid. It is absorption. A sponge, how it absorbs water, that is absorption. But adsorption is entirely different. It is different. Means the molecule will be stick on or accumulated only on the surface. It will not enter deeply into this solid. This is adsorption. Understand? So the molecular species or the substance which concentrates or accumulates the surface is called adsorbate. Which substance is adsorbing or accumulating these molecules are called adsorbent. Adsorbate and adsorbent. Which substance is accumulated, that is adsorbent, and which substance is on which substance this accumulation is undergoing, that is adsorbent. Okay. Of course, it is a surface phenomenon because molecules are sticked on only the surface of this substance. So അത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് എന്താണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലി മനസ്സിലാവും. നമ്മളത് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. Solids
പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റുകളിൽ അപ്പോൾ ഹേബർ പ്രോസസ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൾക്ക് പ്രോസസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് അമോണിയ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ. നൈട്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഫോം അമോണിയ അല്ലേ. അവിടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഫൈൻലി ഡിവൈഡഡ് നിക്കൽ. അപ്പോൾ ഫൈൻലി ഡിവൈഡഡ് നിക്കൽ, അപ്പോൾ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്, സോ ദ അഡ്സോർപ്ഷൻ വിൽ ബി മോർ. അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ദേ വിൽ കമ്പൈൻ ടു ഫോം അമോണിയ. ആസ് സൂൺ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. എങ്ങനെയാണോ അമോണിയ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റോള്. കാറ്റലിസ്റ്റ് അറേഞ്ചസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം for the formation of intermediate molecule. Immediately after the formation of this intermediate molecule, it will converted into the product. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ വേഗം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ അതാണ് ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. ദിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നോർമലി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാസുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം, ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ്, അമോണിയ ഗ്യാസ്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. നമ്മളിത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഗ്യാസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ containing powdered charcoal. So what will happen, this pressure of this gas will be decreased because the molecules will come in contact each other and they will collide each other. So gently what will happen, its energy will be lost and it comes above loss ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ of course അതിനകത്തുള്ള ചാർക്കോൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ചാർക്കോളിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആവും. Understand? The gas molecule concentrate on the surface of this charcoal എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ the process is that the gas molecules are absorbed by the charcoal. Gas molecules are, whether the gas is nitrogen, hydrogen or ammonia, sulfur dioxide gas, whatever. So അവിടെ ഒരു absorption നടക്കുന്നു. Understood? അപ്പോൾ charcoal in a gas in a closed vessel. Understand? അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ്. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ, കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കെയിനില്ലേ, ഷുഗർ കെയിനിന് നല്ല അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നു. ജ്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോ ആണ്, ആക്ച്വലി കളർ ഈസ് നോട്ട് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ചാർക്കോള് പൗഡർ നമ്മൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കളർ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറും. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ, അതിനകത്തുള്ള ഡൈ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കളേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് ചാർക്കോൾ പാർട്ടിക്കിൾ. ഇവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ഓർ അണ്ടർവെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ലിക്വിഡ് became very clear and കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറി. മറ്റേത് ഒരു റോ കളറായിരുന്നു, ഒരു മടി കളറൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡ്സോർബ്ഡ്, നോട്ട് അബ്സോർബ്ഡ് കേട്ടോ, അഡ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദിസ് ചാർക്കോൾ പൗഡർ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് സോളിഡ് സർഫസസ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദ ഗ്യാസ് ഓർ ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സോളിഡ് സർഫസിലാണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ catalyst will be in solid state. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ആൻ അഡ്സോർബ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ സർഫസ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്സോർബ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസോർപ്ഷൻ. അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡിസോർപ്ഷൻ. അത് എന്തായാലും നടന്നിരിക്കണം. കാരണം അഡ്സോർപ്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി. ആ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ. വി ആർ റിമൂവിങ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതാണ് എന്ത് ഡിസോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. ഇപ്പോൾ അമോണിയ ഗ്യാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു,
actually these prepared gases or produced gases or manufactured ammonia gas is not at all complete 100% not at all. This pure in form. Water molecules may there. Understand, in the form of impurities. So we have to remove this impurity, that is water molecule in the vapor state. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ അഫിനിറ്റി കൂടുതലുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ള ആളുകളുടെ അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചേമ്പറിന് മുകളിൽ കൂടെ വെൻ വി ആർ പാസിങ് ദിസ് അമോണിയ ഗ്യാസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, ദിസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ, അത്രയും പാഷനാണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിനും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനും, ആണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്. വി കുഡ് കോൾ them as dehydrating agent. When we pass this ammonia gas over this calcium chloride or H2SO4, it will absorb, not adsorb, but absorb water molecule. Now this ammonia gas is free from impurities. Okay, and അതുപോലെ in other words the adsorption, the concentration of the adsorbate increases only at the surface of the adsorbent. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ എല്ലാ എൻറ്റയർ പാർട്ടിലും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും. അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല, ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സിലിക്ക ജെല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ മീൻസ് അതാണ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്സോർബേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് അഡ്സോർബൻ, while in the absorption concentration is uniform throughout എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ദീസ് മോളിക്യൂൾ will be only on the surface of that solid substance, that is adsorption. But if this adsorbate completely spread over or entire portion of this substance, that process is called absorption. Sponge absorption ആണ് കേട്ടോ. ചാർക്കോളിൽ അമോണിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതോ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ആഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതല്ലെങ്കിൽ കെയിൻ ഷുഗർ ജ്യൂസ്, അതിൽ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദീസ് color pigments completely accumulated on the surface of this charcoal particle. Now the solution is very clear. So next is the mechanism of adsorption. It is one of the important area of this chapter. Question will come from this area. How to explain the mechanism of adsorption? You see the adsorbent. So the interior area of the adsorbent is entirely different from the surface area of that adsorbent. The particles or atoms present in this interior area and the surface entirely different, as well as the force of attraction between the particles or atoms present in this entire or inside of this adsorbent is balanced each other. But you see the force of the particles present on the surface of this adsorbent, so this it is different. So one unbalanced force is formed there. Due to this fact, that is the unbalanced force is only the reason for this adsorption. Understand? So the force of attraction between the particles inside the adsorbent and the force of attraction of the particles outside the adsorbent. Outside means the surface of this adsorbent. Both are different. So force is there still existing, but both the forces are different. So the force will be imbalanced. Understood? So this unbalanced force is the reason for this phenomenon, that is adsorption. This is the mechanism. So the forces of adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle on its surface. Understand? So they will attract these particles from outside, that is gaseous particle.
So they will come and accumulate on the surface of this adsorbent. That is, attractive force is there. അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിള് ഈ പറയുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിള് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പുറത്തുള്ള ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഇതൊരു റീസണബിൾ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻക്രീസിങ് ദ സർഫസ് ഏരിയ, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓൾസോ increases. Then how to increase the surface area? If suppose the catalyst we provided there is nickel, it is a solid substance, a single piece of nickel, so the adsorption rate will be lesser than if you provided there the nickel as a finely divided form. Understood? അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പീസിന് പകരം ഇഫ് യു ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫൈൻ പീസസ് ദിസ് നിക്കൽ മെറ്റൽ, so the surface area will be increased. So surface area depends on this adsorption rate. How to increase the surface area? By dividing it into small pieces. Understood? Have to crush, then surface area will be increased. Another important featuring that is a factor of adsorption is the heat of adsorption. During adsorption, there is a decrease in surface energy which appears as heat. അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഫീച്ചറിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. ഡ്യൂറിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം, ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ റെസിഡ്യുവൽ ദാറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സർഫസ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ്, ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് എനർജി വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഹീറ്റ്. മനസ്സിലാണ്ട്? അപ്പോൾ സർഫസ് എനർജി കുറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, അല്ലേ, എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോമിലൂടെ വരും. അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ, ഡ്യൂറിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ്, ആ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു. സോ വേർ ഇറ്റ് ഗോസ്, ദാറ്റ് എനർജി ഫോം എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ്, വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ എച്ച്? ദാറ്റ് ഈസ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്, അല്ലേ, എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. ആ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. ബിക്കോസ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റിലീസിങ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. വെൻ ദ ഗ്യാസ് ഈസ് അഡ്സോർബ്ഡ്, ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോളിക്യൂൾ ബിക്കം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം വെൻ വി കീപ് എ ചാർക്കോൾ പീസ് ഇൻ എ കണ്ടെയ്നർ, ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ഫിൽഡ് വിത്ത് a particular gas, what will happen? These gas particles will accumulate or stick on the surface of this charcoal piece. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് അഡ്സോർബ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബൈ ദിസ് അഡ്സോർബൻ, ഇല്ലേ. ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അഡ്സോർബേറ്റും ചാർക്കോൾ പീസ് അഡ്സോർബൻറ്റും ആണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് അഡ്സോർബൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്സോർബേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. എന്താ കാരണം? ആക്ച്വലി ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. എന്താ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്ന്? ആക്ച്വലി ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്. ഈ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വന്ന് അക്യുമുലേഷൻ അവിടെ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് ചാർക്കോൾ പീസ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു എനർജി മുഴുവൻ അങ്ങ് പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിലാവുമ്പോൾ ദേ വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ ഫ്രീഡം ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ എനർജി, മാത്രമല്ല ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ടു കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ചാൻസും കൂടുതലാണ്. സോ കൊളൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ, അവരുടെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പോകും.
അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ എസ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഹെംഹോൾസ് ഇക്വേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പഠിച്ച ഹെംഹോൾസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഈ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ അല്ലേ. ക്യാപിറ്റൽ ടീൻ്റെ ഡെൽറ്റ എസ് ഉണ്ട്, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഉണ്ട്, എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച്, എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചാണ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ദിസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഡിക്രീസ് ഇൻ എൻതാൽപ്പി ആസ് വെൽ ആസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായിക്കോളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ? അപ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് എൻതാൽപ്പി? വാട്ട് വുഡ് ബി ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ? രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഗിബ്സ് എനർജി? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും വന്നാൽ ഒരു സംശയമില്ല, നോ ഡൗട്ട് ഈസ് ദ ഡെൽറ്റ ജി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ഗിബ്സ് എനർജി. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി മസ്റ്റ് ബി നെഗറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗിബ്സ് എനർജി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിങ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ ലോസിങ് ആണ്, ഇവല്യൂഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും ദാറ്റ് ഈസ് എൻട്രോപ്പി, എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ബോത്ത് ആർ നെഗറ്റീവ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെൽറ്റ ജി മസ്റ്റ് ബി നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹെംഹോൾസ് ഇക്വേഷൻ? ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹെംഹോൾസ് ഇക്വേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ പറയുന്ന അഡ്സോർപ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. അതിൽ ഡ്യൂറിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദ സർഫസ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റി ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസാണ് വന്നിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഡ്സോർബൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദർ എനർജി വിൽ ബി ലൂസ്ഡ്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡായി. പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെർഫോർ ഈസ് ഇൻവാരിയബിളി ആൻഡ് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ്. അതാണ് പോയിന്റ്. കണ്ടോ? അവിടെ ഒരു എനർജി വേരിയേഷൻ വന്നു, എനർജി ലോസ് വന്നു, നെഗറ്റീവായി. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെൽറ്റ ജി മസ്റ്റ് ബി നെഗറ്റീവ്. So one equation is there, that is Helmholtz equation. Delta G is equal to delta H minus T delta S. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ, ഹെംഹോൾസ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കൂടുതലും വരിക, എസ്പെഷ്യലി എൻട്രൻസിൽ. പ്ലസ് ടുവിലായാലും ഈ പ്ലസ് വൺ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹെംഹോൾസ് ഇക്വേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഇൻ അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta G negative. Delta G negative ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആവണം? എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എസ് ആൻഡ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് മസ്റ്റ് ബി നെഗറ്റീവ്. നമുക്കിവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ല, അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ല. If the process is adsorption, of course this delta H and delta S must be negative. എങ്കിൽ മാത്രമേ then only this delta G will be negative. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ adsorption process is undergoing എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Understand? So as the adsorption proceeds, delta H becomes less negative. Ultimately delta H becomes equal to T delta S and delta G becomes 0. At this state equilibrium is attained. ഒരു വേരിയേഷനും ഇല്ല, കൂടുന്നുമില്ല, കുറയുമില്ല. മനസ്സിലുണ്ടോ? അപ്പോൾ അറ്റ് വാട്ട് സ്റ്റേജ് ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ കംസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം? ഡെൽറ്റ ജി 0 ആവുമ്പോഴാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഡെൽറ്റ ജി 0 ആവുമ്പോഴാണ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് കുറഞ്ഞ് അവസാനം എന്തായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡെൽറ്റ എസ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ. ഡെൽറ്റ എച്ച് കുറഞ്ഞ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എക്സോതെർമിക്കാണ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവാണ്. ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവാണ്, മോർ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ആയി കുറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡെൽറ്റ എസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ആ സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബിക്കം 0.
അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ്, then only ഡെൽറ്റ ജി will be must be negative. That time adsorption process is undergoing. When the adsorption process proceeds, this delta H will become less and അവസാനം എന്തായി മാറുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ജി ആൾസോ വിൽ ബി 0 അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. സോ ദാറ്റ് ടൈം അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് വിൽ കം ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇല്ലേ, ഇക്വിലിബ്രിയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ളത്. സോ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ദർ ആർ 2 types of adsorption. One is physisorption or physical adsorption, chemisorption or chemical adsorption എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് if the accumulation of gas on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waals force of attraction. ഇപ്പം ചാർക്കോൾ പീസ് ഇട്ടു, അമോണിയ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് അതിന് സർഫസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയി. ദിസ് ഈസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പം there will be an intermolecular force of attraction between adsorbent and the adsorbed particle. If the nature of this attractive force between these adsorbent and adsorbed particle is van der Waals force of attraction, it is a physical adsorption. That is physisorption. ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? This ammonia molecule will not react with this charcoal particle, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് physisorption ആണ്. പക്ഷെ കെമിസോർപ്ഷൻ ആൾസോ ദർ, കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആൾസോ ദർ. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയ, അതായത് അഡ്സോർബ് മോളിക്യൂൾ വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് അഡ്സോർബൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ. അതായത് ഈ സബ്സ്റ്റൻസിലെ മോളിക്യൂളും വന്നിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ ദേ വിൽ റിയാക്ട് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ സോ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ പ്രൊസീഡ് ദർ. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് വെരി സ്ലോലി വി ഹാവ് ടു ഈൽഡ് lot of products in a short time period. Understood? അപ്പോൾ കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ്. അപ്പം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിസിസോപ്ഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫിസിസോപ്ഷൻ? ഇതൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു ടേബിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടാബ്ലേറ്റഡ് കോളം ഈസ് ദർ. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിസോപ്ഷൻ ആൻഡ് കെമിസോപ്ഷൻ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ ഫിസിസോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. കെമിസോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ മീൻസ് എന്താ? ബോണ്ട് മേ ബി കോവലൻ്റ് ബോണ്ട്, അല്ലേ, ഇലക്ട്രോവാലൻ്റ് ബോണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. സോ പക്ക അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ്. നമ്പർ 2, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ. വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഏത്? ബിക്കോസ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സാണ് ഫിസിസോപ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക്, അതിന് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻ കേസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? And it depends on the nature of gas. More easily liquefiable gases are adsorbed readily. ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചില എന്താണ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ആ ഗ്യാസസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്വിക്കായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈസിലി ലിക്വിഫൈബിൾ ഗ്യാസ്, ഇതൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈസിലി ലിക്വിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈ ഈസിലി. ദിസ് ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈ ഈസിലി. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. പിന്നെ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് വെരി ലോ ഇൻ ദിസ് കേസ്. അത്ര ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഹീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ അഡ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫിസിസോപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ. ചിൽഡ്രൻ, യു ലിസൺ, ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ അഡ്സോർപ്ഷൻ. ഇൻ വിച്ച് കേസ്? ഫിസിസോപ്ഷൻ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിസോപ്ഷൻ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫിസിസോപ്ഷൻ, ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിസിസോപ്ഷൻ, what would be the effective temperature?
അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കൂടാൻ പാടില്ല. ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് സ്മൂത്തിലി ഓൺലി അണ്ടർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്, ദ പ്രോസസ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഏരിയ. സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയേഴ്സ് ഓൺ. അത് നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ്, ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയർ. അപ്പോൾ അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അഡ്സോർബേറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു ലെയറും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ കെമിസോപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയേഴ്സ് ഓൺ അഡ്സോർബൻറ്റ് സർഫസ് അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ. പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ദീസ് ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് അഡ്സോർബൻറ്റ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പ്രഷർ ജെൻറ്റലി വെൻ വി അപ്ലൈ എ പ്രഷർ കുറച്ചും കൂടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ കുറേ വന്ന് ഡംപാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ലെയർ വിൽ ബി ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോർബൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അനദർ ലെയർ വിൽ ബി ഫോംഡ്. അതാണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയർ, പിന്നെ നോ അപ്രീഷിയബിൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈസ് നീഡഡ്. ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം മിനിമമാണ്, ഒരു എന്താ പറയുക, വലിയ ഡിമാൻഡൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ. ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ്? ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോഡി ഇൻ്റർഫേസ്. കരിമ്പടി കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചേമ്പറിൽ ഒരു ചാർക്കോൾ പീസ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പം ആ ചാർക്കോൾ പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ സോളിഡിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് സോളിഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അവിടെ എന്താ പറയുക, ഒരു ആക്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ അഡ്സോർപ്ഷൻ വിൽ അണ്ടർഗോ. ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആവുമ്പോൾ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ കം ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ്. അവിടെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോഴ്സ്ലി അവിടെ അക്യുമുലേഷൻ നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ലോ ആണ്, റീസണബിളായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി കെമിസോപ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉൾട്ടായിരിക്കും. കെമിസോപ്ഷൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനാണ് അവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഒന്നല്ല. നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനാണ് ദ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അത് സ്പെസിഫിക് ഒന്നല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കെമിസോപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണോ, അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണോ, കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടാണോ, അതുപോലെ ഡൈപോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ പറയേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ല? അതാണ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക്. മറ്റേത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇർറിവേഴ്സിബിൾ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ആൻഡ് മറ്റേത് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്. എനി ഗ്യാസ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, കെമിസോപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. അഡ്സോർബൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളും ഈ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ വരണം, ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ വരണം. അവിടെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് കെമിസോപ്ഷന് വിധേയമാവുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? പിന്നെ ഹൈ ആണ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. ഇതൊക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കെമിസോപ്ഷൻ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ. ഈ ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യലല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഇൻ അനദർ ഫോം ഇറ്റ് കംസ്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് സെയിം പോയിൻ്റ് വിൽ കം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ദ പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുക, ഇങ്ങനെയും വരുമല്ലേ എന്നുള്ളത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണം. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫേവറബിൾ ഹിയർ.
മനസ്സിലുണ്ടോ? വെൻ യു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. വെൻ യു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. സോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ഫിസിസോർപ്ഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കെമിസോർപ്ഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നീഡഡ്, ഹൈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നീഡഡ്. സർഫസ് ഏരിയ ആൾസോ, സർഫസ് ഏരിയ രണ്ട് കേസിലും കേട്ടോ, അത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിസിസോർപ്ഷൻ ഓർ കെമിസോർപ്ഷൻ, ദിസ് surface area is one of the important factor. It results into unimolecular layer. അവിടെ മൾട്ടിമോളിക്കുലർ ലെയർ, ഇവിടെ യൂണിമോളിക്കുലർ ലെയർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആരുടെ കാര്യത്തിലാണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയർ ഉണ്ടാവണം? ഫിസിസോർപ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഹൗ കുഡ് വി മേക്ക് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയർ? ബൈ അപ്ലൈയിങ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൽ ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജനറലി ഒരു 1 മോളിക്കുലർ ലെയർ ഉണ്ടാവും. സോ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് വെൻ വി അപ്ലൈ എ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പ്രഷർ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അനദർ ലെയർ ആൾസോ വിൽ ബി ഫോംഡ് ദർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതാണ് മൾട്ടിമോളിക്കുലർ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, യൂണിമോളിക്കുലർ. യൂണി മീൻസ് എ സിംഗിൾ. അറിയില്ലേ? യൂണിസെല്ലുലാർ, ദാറ്റ് ഈസ് അമീബ. യൂണിസെല്ലുലാർ ബി അല്ലേ ക്രിയേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് അമോണിയ. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോത്തോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വാട്ട് ഈസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോത്തോം? അവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗ്രാഫ് മാത്രമല്ല, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിക്കണം. ഡിറൈവ് ദ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോത്തോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരുന്ന അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ക്യാരീസ് 2 മാർക്സ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോത്തോം, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോത്തോം? ഇവിടെ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ അഡ്സോർബൻഡ് വിത്ത് പ്രഷർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ വി ആർ മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ. അപ്പോൾ what will happen? The adsorption will be changed, rate will be changed. Understand? അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി അഡ്സോർബൻറ്റ്. എപ്പോഴും ഹൗ ഓർ വെൻ ദിസ് വേരിയേഷൻ കംസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ? ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് പ്രഷർ, വേരിയബിൾ പ്രഷർ. Understood? So it can be expressed by means of a curve that is called adsorption isotherm. This is the definition of adsorption isotherm. Appo whenever this question comes, sometimes definition may ask, sometimes to express അല്ലെങ്കിൽ derive this adsorption isotherm. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും you have to express, you have to define this term clearly. Definition must be definition. So all the points must be there. അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature. അതും കൂടെ വേണം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, 2 ഫാക്ടേഴ്സോട് പറയണം. പ്രഷർ ഈസ് വേരിയബിൾ ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടേം ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ടേം ഈസ് കോൾഡ്, what is that? Adsorption isotherm. ഓക്കെ, അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതേംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് +2 ആവശ്യമുള്ളത് ഫ്രാൻലിഷ് ഐസോതേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഫ്രാൻലിഷ് ഐസോതേം കേട്ടോ. Freundlich in 1909 gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure at a particular temperature. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്ലിഷ് ഐസോതേം. പുള്ളി 1909 ഇങ്ങനെയൊരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കിയത്, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ഹി മെയ്ഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ, എങ്ങനെയാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5.1 എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് chi by m is equal to k p raised to 1 by n, n is greater than 1. ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് chi k എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, നോട്ട് എക്സ് കേട്ടോ. chi അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ chi is mass of the gas adsorbed on mass of m of the adsorbent. അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ മാസ്, ഇപ്പോൾ ചാർക്കോൾ പീസിൻ്റെ മാസാണെങ്കിൽ സ്മോൾ എം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ഗ്യാസ് അവിടെ അഡ്സോർബ് ചെയ്തു
അതായത് അഡ്സോർബേറ്റ്, അതിൻ്റെ മാസ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഖൈ ആയിട്ട്. മറക്കരുത്. എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഖൈ ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ പി റേസ് ടു 1/n. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, എൻ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. എന്താണ് എൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പി ഈസ് പ്രഷർ, കെ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പിയും കെയും എന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി അഡ്സോർബൻറ്റ്. നേച്ചർ ഓഫ് ദി അഡ്സോർബൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആവാമല്ലേ. അഡ്സോർബൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, കെ ആൻഡ് എൻ ബോത്ത് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പി ഈസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഖൈ ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് അഡ്സോർബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ്ഡ്, ദ മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ്ഡ്. മാസ് ഓഫ് അഡ്സോർബൻറ്റ് അത് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് അഡ്സോർബൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് കർവ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പ്രഷർ ഫിക്സഡ് ആണ്. ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ അബ്സോർപ്ഷൻ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ഐസോതോമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കർവ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആദ്യം റേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്തായി മാറുന്നു? കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പക്ഷെ കെമിസ് ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ? അല്ല, കെമിസ് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് is generally represented in the form of a curve where mass of the gas adsorbed per gram of the adsorbent is plotted against the pressure. 5.1 ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ദീസ് കർവ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് പ്രഷർ ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം ഒരു ഹൈ പ്രഷർ, ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക. പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാച്ചുറേറ്റഡ് പൊസിഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 5.1 താഴെയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വി ആർ ആഡിങ് ലോഗരിതം. ഇതിലേക്ക് ലോഗരിതം വരും. കൈ ബൈ എമ്മിൽ ലോഗ് വരും. ലോഗ് കൈ ബൈ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് 1/n ലോഗ് പി. പിയിൽ ലോഗ് പി ആണ്, 1/n വരില്ല. അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 1/n നമ്മളത് എടുക്കുന്നില്ല. The validity of Freundlich isotherm can be verified by plotting log chi by. അപ്പോൾ Freundlich isothermൻ്റെ ആ ഒരു വാലിഡിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രാഫും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ്, വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതേമും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുണ്ട്. ഒന്ന് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതേം നോർമൽ ഇതാണ്, പിന്നെ ഫ്രോൺലിഷ് ഐസോതേം അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതേം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ടിനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ്. ആക്ച്വലി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് ദ ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതേം ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലിഷ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതേം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലിഷ് ഐസോതേം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് 1/n എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ്, വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ലോഗ് കൈ ബൈ എം വൈ ആക്സിസിലും ലോഗ് പി എക്സ് ആക്സിസിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Understand? And if it comes to be a straight line, Freundlich isotherm is valid. അപ്പോൾ വാലിഡിറ്റി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഫ്രോൺലിഷ് ഐസോതേം. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ്? കൈ ബൈ എം ആണ്, ലോഗ് കൈ ബൈ എം ആണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പി ആണ്, ലോഗ് പി ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പ്ലോട്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, ഫ്രോൺലിഷ് ഐസോതേം ഈസ് വാലിഡ്, അതർവൈസ് നോട്ട്. മനസ്സിലായോ? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോൺലിഷ് ഐസോതേം. ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗീവ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1/n. സ്ലോപ്പ് വേണം, സ്ലോപ്പാണ് ബട്ട് സ്ട്രേറ്റും ആണ്. ഇത് രണ്ടും വരണം. അപ്പോഴാണ് 1/n അവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഫ്രോൺലിഷ് ഐസോതേമിനും വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്ട്രേറ്റ്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് 1/n അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ഗീവ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഗ് കെ. അപ്പോൾ 1/n വാല്യൂ ഉണ്ട്,
ലോഗ് കെക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോ. Understood? Freundlich isotherm explains the behavior of adsorption in an appropriate manner. വേറൊരു പോയിന്റും കൂടിയാണത്. ഫ്രണ്ട്ലിഷ് ഐസോതോമിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ, ഹൗ ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ്, എങ്ങനെയാണത്, അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്രണ്ട്ലിഷ് ഐസോതോം വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ ഫാക്ടർ 1/n ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ 1/n വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്ലോപ്പ് 1/n ഹാസ് വാല്യൂ. ആ 1/n വാല്യൂ 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും, മറക്കണ്ട. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ 5.2 അതാണ് ഫ്രണ്ട്ലിഷ് ഐസോതോം, നമ്മൾ ലോഗ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. ഐസോതോം എന്ന് പറയുന്ന അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 5.1, അതിൽ നമ്മൾ ലോഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 5.2. ഈ 5.2ൽ എന്താ പറയുക, അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടി അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ ഐസോതോമിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതോമിൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഈ 1/n എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വിചാരിക്കുക. എപ്പോൾ വെൻ 1/n ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1/n മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. വെൻ വി ആർ ഗിവിങ് ദ വാല്യൂ 1/n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, സോ chi/m ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. വട്ട് ഈസ് chi/m? എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അഡ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് അഡ്സോർബൻ. അപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്യാസ് അവിടെ അഡ്സോർബ് ചെയ്തു, ആ മാസാണ്, ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ആ മാസാണ് chi/m. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് 1/n. വെൻ വി ഗിവ് ദ വാല്യൂ ഫോർ 1/n ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, chi/m ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. കേട്ടോ? ദ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. അവിടെ പ്രഷറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, 1/n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രഷർ. അല്ല ഇനി 1/n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ദെൻ chi/m ഈസ് ഈക്വൽ ടു Kp. അവിടെ പ്രഷറൊന്നും ഇപ്പോൾ അല്ലേ, K ഇൻറ്റു P. K ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, P ഈസ് ദ പ്രഷർ. ദാറ്റ് ഈസ് chi/m ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു P. അഡ്സോർപ്ഷൻ വേരീസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് പ്രഷർ. ഡയറക്റ്റ് ആണ്, നോട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി. ബോത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സപ്പോസ്ഡ് ബൈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ലാബിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആക്ച്വലി ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പിന്നെ റിസൾട്ട്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഐസോതോംസ് ഓൾവേസ് സീം ടു അപ്രോച്ച് സാച്ചുറേഷൻ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ. അവർ പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ അറിയാലോ നമുക്ക്, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ അതനുസരിച്ചിട്ട് അക്യുമുലേഷൻ കൂടി, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൂടി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ആക്ച്വലി അത് സാച്ചുറേഷനിലാണ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. ദിസ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഫ്രാൻലിഷ്. ഇത് വലിയൊരു ഡ്രോബാക്കാണ്. ഫ്രാൻലിഷ് ഐസോതോമിലൂടെ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദസ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു എന്നുള്ളത്, what will happen at high pressure, what will be the result of this adsorption at high pressure എന്ന് ചോദിച്ചാൽ so Freundlich isotherm is helpless. So it is one of the, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക്, ഫ്രണ്ട്ലിഷ് ഐസോതോമിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക്. കേട്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ്